सब तो पहला गल बीजेपी की करांगे। बीजेपी के दलित इंसाफ मार्च की इस सब विचाले हंगामा होया जलंधर तो जिस मार्च की शुरुआत की गई सी। तुहानूं दस दईए कि बीजेपी लीडरां दी पुलिस दे नाल धक्का मुक्की भी हुई है, जिस दे विच सोम प्रकाश केंद्रीय राज मंत्री ने विजय सांपला साबका केंद्रीय राज मंत्री ने हिरासत दे विच पुलिस दे वल्लों लए गए ने। जलंधर तो चंडीगढ़ वाल कूच किया जा रहा सी। बीजेपी दे वल्लों इस मार्च के जरिए ते दलितां दे मुद्दे दे उत्ते इंसाफ मार्च कढ़िया जा रहा है। दलितां दे हक्कां दे उत्ते पंजाब सरकार नूं घेरन दी कोशिश कर रही है बीजेपी। एक पासे किसानां दा अंदोलन, दूजे पासे बीजेपी दलितां दे मुद्दे दे नाल पंजाब दे विच अज नजर आ रही है। पर इस सब दे विचाले सोम प्रकाश केंद्रीय राज मंत्री ने सांसद ने मौजूदा ते उन्हां नूं हिरासत दे विच पुलिस दे वल्लों ले लिया गया है। नाल ही विजय सांपला पंजाब बीजेपी दे साबका प्रधान ने ते तुहानूं दस दईए कि साबका केंद्रीय राज मंत्री भी ने, उन्हां नूं भी हिरासत दे विच पुलिस दे वल्लों लिया गया। बड़ी खबर इस समय असीं अपने दर्शकों दस रहे हैं। बीजेपी के दलित इंसाफ मार्च दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी लीडरां दी पुलिस दे नाल धक्का मुक्की हुई है। दलितां दे मुद्दे उत्ते इंसाफ मार्च कढ़िया जा रहा सी बीजेपी आगुआं दे वल्लों ते इस विचाले दस दईए कि उन्होंने रोकिया गया। पुलिस के नाल फिर धक्का मुक्की हुंदी हुई नजर आई है। तस्वीरां सब कुछ बयान करने के लिए काफी ने कि आखिर की कुछ स्थिति उत्थे बन गई ते तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। पुलिस पहला ही भारी फोर्स उत्थे तैनात कर दी गई सी कि कोई भी अणसुखावी घटना ना वापरे, पर बीजेपी के आगू अगे बढ़ना चाहते सी। देखो पिछले कुछ दिनों पंजाब का माहौल किवें है। पंजाब का माहौल किसानां दे प्रदर्शनां दे विचाले बीजेपी के आगुआं दे विरोध वाला होया। अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी के प्रधान ने उन्हां दा विरोध किया गया ते उन्हां दी गड्डी दे विच भंनतोड़ भी हुई। तुहानूं याद होएगा टांडा दे विच चौंगाल टोल प्लाजा दे उत्ते ते इस विचाले पुलिस कई तरह के खदशे जता रही है। पुलिस रोक रही सी इस मार्च नूं कड्ढण तो ते पुलिस दे नाल धक्का मुक्की हुंदी है बीजेपी आगुआं दी ते सोम प्रकाश होण केंद्रीय राज मंत्री या फिर विजय सांपला ते उन्हां दे वल्लों भी विरोध किया गया कि असीं तां अपना मार्च कड्ढांगे, लोकतंत्र है, सानू हक है। सब हवाले दिते जा रहे हैं बीजेपी दे वल्लों ते इस विचाले जदों अगे वधण दी कोशिश कर रहे सी ते तुहानूं दस दईए कि पुलिस दे नाल उन्हां दी धक्का मुक्की हुई ते फिर पुलिस ने हिरासत दे विच लिया सोम प्रकाश सांपला सने कई लीडरां नूं। जलंधर तो चंडीगढ़ वाल कूच कर रहे सन। दलितां दे मुद्दे उत्ते इंसाफ मार्च यह कढ़िया जा रहा सी। तस्वीरां तुहानूं दिखाते चलांगे कि की कुछ उत्थे स्थिति हुई है, की कुछ उत्थे हालात बने ने। सोम प्रकाश सांपला सने कई लीडरां नूं हिरासत दे विच लिया गया है। बीजेपी रोस मार्च कढ़ना चाहती सी, पूरी तैयारियां तस्वीरों दे विच तुहानूं नजर आ रहा है कि किस तरीके नाल एक रथ तैयार कर लिया गया ते उस तो बाद अगे वधण दी कोशिश सी। मैं रुक करदा पहला जलंधर का सीधा रुक करांगा, उस तो बाद विजय सांपला की कह रहे हैं वह भी तुहानूं सुणावांगे। सीधा रुक करदा मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं सुरिंदर कंबोज। सुरिंदर, की कुछ मौजूदा स्थिति रोस मार्च या कहिए इंसाफ मार्च जो बीजेपी कढ़ रही सी वो विचाले ही खत्म हो गया या अजे भी अगे वध रहा है? सुरिंदर बिल्कुल गौरव, जिद्दां कि जिहड़ा विशाल मार्च जिहड़ा सीगा दलित इंसाफ मार्च जिहड़ा भाजपा वालों कढ़िया जाना सीगा वो विचाले ही खत्म हो चुका है इस वेले। और अश्विनी शर्मा वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद तमाम जिहड़े भाजपा के लीडर सीगे या कार्यकर्ता सीगे अपने अपने जिहड़े उन्हां दे दफ्तर है जो उन्होंने घर है वालों कूच कर चुके हैं। और साथ साथ जी विजय सांपला वालों गल की गई थी भी असी परमिशन पिछले दिन ही एक लई सी प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते जी सर्किट हाउस में होनी सी, उसका किसानों वालों विरोध किया गया। वो विच ही स्थगित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस करके असीं तर्क दिता गया, इस करके असीं जिहड़ा मार्च कढ़ना सीगा इहदे वास्ते सानू परमिशन की लोड़ नहीं सी। असीं इदां ही जिहड़ा दलित इंसाफ मार्च सीगा इदां ही कढ़ना सी। जिहड़ा जलंधर तो चंडीगढ़ वाल नूं जाना सीगा वो पुलिस प्रशासन वालों रोक दिता गया और गिरफ्तारियां करके इन्हां नूं सर्किट हाउस विच लेके आंदा गया ते नजरबंद कर दिता गया। तमाम जिहड़े बीजेपी के लीडर सीगे कार्यकर्ता सीगे उन्हां नूं नजरबंद कर दिता गया ते हुण तुसीं कह रहे हो कि बीजेपी आगू कहंदे ने असीं तां परमिशन लई सी। समझना चाहांगे कि परमिशन वाकई सी, पुलिस क्यों रोक रही सी? कोई विरोध होया उत्थे? क्योंकि किसान लीडर लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी आगुआं दे। किसानां दे प्रदर्शनां नूं ध्यान दे विच रखदे होए ही पुलिस ने कोई खदशा जता दिता, इस करके इस इंसाफ मार्च नूं रोकण दी कोशिश हुई। पुलिस का हवाला की है? बिल्कुल गौरव, जिद्दां कि पुलिस वालों ये सारियां चीज़ां ध्यान च रखियां गईयां सीगियां भी जिद्दां लगातार अश्विनी शर्मा के उत्ते भी हमला होया सीगा पठानकोट रोड के उत्ते, फिर उस तो बाद जिहड़े विजय सांपला सांसद रहे ने साबका उन्हां उत्ते भी लगातार हमला होया हैगा। ते इस नूं देखते हुए ही जिहड़ी पिछली कॉन्फ्रेंस सीगी उस दौरान जिहड़ी विजय सांपला वालों दलित भाईचारे वास्ते सर्किट हाउस विच रखी सी, उदों भी किसानां ने उहदा दा विजय सांपला दा घेराव कीता सीगा जिहड़ी अज तो 3 दिन पहलां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी सीगी। उस तो बाद उस सारिया चीज़ों ध्यान च रखते हुए ने ये सारे एहतियात वरते सीगे। हर जगह हर चौक दे विच हर चौराहे दे उत्ते
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰੇ ਨਿਕਲੇਵ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, सांसद सोम प्रकाश, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। दलित मोर्चा जिहड़ा सीगा वो अज कढ़िया जाना ही दलित इंसाफ मोर्चा, और मोर्चा निकल तो पहला ही यात्रा निकल तो पहला ही पुलिस प्रशासन वालों उन्होंने रोक दिता गया। सूरे इनकलेव इलाके दे विचों ये मार्च निकल के चंडीगढ़ कूच करना सीगा और तमाम जिहड़े भाजपा के सीनियर नेता सीगे वो इत्थे आए हुए सीगे। और जिद्दां ही अश्विनी शर्मा पंजाब प्रधान वालों इन्हां नूं हरी झंडी दित्ती गई, नाल ही पुलिस प्रशासन वालों इन्हां नूं हिरासत में ले लिता गया और हिरासत च लैण तो बाद इन्हां नूं जलंधर के सर्किट हाउस में लिया गया। और पूरी तस्वीर दिखाना चाहांगा, इत्थे इस वेले तमाम जिहड़े लीडर हैगे ने भाजपा के, अश्विनी शर्मा पंजाब प्रधान वो इत्थे हैगे ने, विजय सांपला जिहड़े हैगे ने वो इत्थे हैगे ने, और सोम प्रकाश जिहड़े केंद्रीय मंत्री हैगे ने वो इत्थे हैगे ने। और कोशिश करांगे विजय सांपला जी नाल गल करन दी। जिन्ने भी हुण तक दे असीं दलितां दे घोटाले ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਰक्षण ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਰਾਵਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ और जिन्हों को परमिशन नहीं सी उन्होंने बिठा के करवाया गया। इन्हों का कहना है लगातार ये जो संघर्ष है जारी रखांगे और जिल्ली वारी भी प्रशासन रोकेगा, प्रशासन जिल्ली वारी भी इन्हों रोकेगा, उन्नी वारी ये मार्च कढ़णगे और बार बार लगातार ये जो मार्च दलितों के इंसाफ वास्ते वो कढ़िया जाएगा। कैमरामैन सुखविंदर के नाल सुरिंदर कंबोज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जलंधर। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ हिरासत दे विच ले ली गई। सोम प्रकाश ने हिरासत दे विच ले गए ने सोम प्रकाश, विजय सांपला, अश्विनी शर्मा ते जिहड़े होर लीडर भी उत्थे पहुंचे हुए सन उन्हां नूं भी हिरासत दे विच पुलिस ने लिया ते अध विचाले ही या कहिए कि शुरुआत दे विच ही इस रोस मार्च नूं रोक दिता गया ते रोस मार्च अगे नहीं वधिया। खदशा जताया गया कि स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है जेकर अगे वधदा है। किसानां दे वल्लों जिस तरीके नाल
ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। बीजेपी वालों प्रदर्शन कर रहे हो, आपने आरक्षण बंद किया, दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपका मुंह नहीं खुल रहा। आप तो बंधुआ मजदूर हो, आप तो भाड़े के टट्टू हो, आपको चाहिए ये बाज आओ इन हरकतों से। अगर आपने प्रदर्शन करना है तो बीजेपी वालों मोदी साहब के दरवाजे पे प्रदर्शन करो, दलितों को गुमराह ना करो। पंजाब ने पहले आपका बायकाट किसान मुद्दों पे किया है, अब दलित मुद्दों पे जल्दी ही पूरा दलित समाज ये जो स्कॉलरशिप आपने बंद किया है, जो आरक्षण केंद्र ने बंद किया है, इसके खिलाफ बीजेपी के घरों का घेराव करेंगे, उनको घेरेंगे और बीजेपी से ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਲਟਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ? ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ? ਨਪਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਵ,
ठीक है नपिंदर, धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੁਕ-ਛੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 29 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਆ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਰੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ, ਕੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।